ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. 2 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ನು ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ವಿಮಾನವನ್ನ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 2023ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಭಾರತದ್ದು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, DS ಡಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, when you flow very high, when you flow very close to the earth, what was the how many days you took for the training? See, we take around 6 months to train a pilot, and as far as I'm concerned, that I'm a leader, and I took around 1 month to get used to the perspective of ground, and then when our topmost height is around 7,000 feet and lowermost height is around 100 feet. So most of our maneuvers are very close to the ground, and we are cleared to do that with a lot of practice. What was the challenging situation in this air show? As far as this lovely weather, no challenging, nothing. We are doing the way we do it daily, and we are also looking forward towards the public days, which are tomorrow and day after. We will see, and we are hoping that a lot of people all around Bangalore and areas around, they will come and witness our air show. All the 9 group commanders, wing commanders were flying, no? And you were maintaining some distance, 5 meters. Yes, the echelon distance they maintain is around 5 meters, and the linest and the guys who are behind each other, and again then it's 4 to 5 meters. And you make something very, it would like very shocking. You're passing through both the. See, every maneuver has a safety margin in between. So height difference, safety margins, and you need to make visual contact with each other at some distance. And we have abort criteria also, in which in case both the pilots have not made visual contact with each other, they will abort and they will separate out in a safe distance. As a pilot, why people will love Suryakiran? Obviously, we are one of the best aerobatic team of the world. I must say, we're the only 9 aircraft team in this Asia, and people love our show, and because we do challenging maneuvers and which nobody else are cleared to do. And Suryakiran is also red. Your dress is also red. Yes. So it comes, the color scheme, everything, as the name suggests, rays of sun. Suryakiran in the Sanskrit it says rays of sun. See, the color scheme of the aircraft is also the same. It transpires the rays of the sun. Okay, वैसा ही painted है वो. आपको आगे बढ़ते रहते ना, we will go very high. What do you feel when you come back to Earth? You're talking about during maneuvers, when we go up. See, it's a normal routine maneuvers. We check our height. We have a minimum height we check there, and so that our maneuver goes through safely. Before sitting on the seat, what will be your preparations? See, before every sortie, first thing is sleep. Okay, and your mind should be on parade. Then we carry out a brief for the sortie, and also bring out the major lessons learned from previous sorties. 2 to 3 sorties, we implement that, brief again, and then we walk for the sortie. Thank you, sir. Welcome. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಲೋನ್ ಅವರ ಮಾತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 9 ಜನ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೀ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎದುರು ಬದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅನೇಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ದಶರಥ್ ಸಾವ್ರ, TV5 ಬೆಂಗಳೂರು.
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕೆ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಧಿಮಾ ಗುರುಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈ. Hi, I'm Flight Lieutenant Ridhima Gurung, and I'm the team administrator and commentator. Okay. How do you feel as a girl, as a proud lady, you're handling all these things? It's a wonderful thing, yes, but I would also like to tell you that as a part of the Suryakiran team and as a part of the Indian Air Force, we leave our gender behind. So I have always been, since I've joined the forces, I've always been an officer and a team member. And the commentator job is very important. Why? Because people should understand what is that, what is this. So how we will tell on spot. So we trained for 6 months, and I think that is why the training comes very handy when we are out for displays for the rest of the 6 months. So since I have been with them for about 2 years, it comes with experience that you know that how is it happening in the air, how is it happening on the ground. So I think you just curate a beautiful story for the audiences, and you just spellbound them with the maneuvers and with the commentary, and that's how you go. Did you have any aim or dream to join this Air Force? I should become a Air Force man like this. To be very honest, initially I did not, but I am so grateful to my parents that they carved this way out for me and they directed me. And since I have joined the forces, it's a wonderful feeling to serve my nation in this way. All of us serve our nation and all of us carry out duties towards our nation, but I'm so proud to do it in this red uniform for the Suryakiran team. It was very great. We saw just now all the men were standing and we were standing in the center. We were like a center of attraction for all this team. Let me tell you that since we keep talking about team, we are actually great team members, and all of us hold very important role in the show that we put forth. So keeping that in mind, there's a lot of bonhomie and togetherness and camaraderie in the team members, and that is why we're able to give you that 20 minutes of thrilling display that we give. Okay, you're from, you studied in which college, in which area? Can you? Yes, so I have done my schooling from Dehradun, and I have done my college from Pune University. I have a Bachelor of Commerce. What is the message finally you want to give young girls and women? Women can do anything like you people. So what is your message? So my message to all the youth actually who are watching this show is that the aim of the team when we carry out these displays is to motivate them to join the forces. So there is a very famous billboard of the Indian Air Force which says that looking for the next career option, take the next few milliseconds to decide. So that is how easy it is to make up your mind to do this. But you need to be determined, strong-willed and compassionate about it, and then please come join us. How was the experience in Bangalore, like air show? What was the challenging situation in Bangalore? I mean, air shows. It has been a great experience actually for us, and everything here has been tied up so beautifully, coordinated so well. So there's so many aircraft that you see on the tarmac. Then there is the teams performing, but it has been coordinated and curated so beautifully that it just works like a clockwork. Every alternate year, like last was 2021, now it's 2023, and it always works out beautifully. Thank you. Thank you so much. ಇದು ರಿಧಿಮಾ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ರಿಧಿಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ದಶರಥ್ ಸಾಬ್, TV5 ಯಲಹಂಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ TV5ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಶರಥ್. 2023ರ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ. ರಫೇಲ್ ಆಕಾಶದ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾರುತ್ತೆ. ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಮೈಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಏವಿಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದು. ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಈ ರಫೇಲ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ
ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಏವಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಅಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಿವೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀಟರ್ಸ್? In this aircraft, now 6,000 liters is there. 6,000 लीटर्स. Yeah. 6,000 लीटर्स कितना दूर जाएगा? In 6,000 liters, it can fly for 1 hour and 15 minutes. 1 hour 15 minutes. ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಫ್ಯೂಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,000 ಲೀಟರ್. 6,000 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. 6,000 ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಒಟ್ಟು ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ರಫೇಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 6,000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹಾರುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ದರ್ಶನ್ ಸಾವ್, TV5 ಬೆಂಗಳೂರು. ಜನಮನಸ ಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ವೈನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರದ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಇದರನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಧ್ರುವ್ ಏನಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ ಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಆರೋ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 2 ಸೀಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. 2 ಪೈಲಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಪೈಲಟ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು 2 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ರೇಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರ. ನವಿಲಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಫೆದರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನವಿಲಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈ ಸಾರಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಂಗ್ನ ರಚನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಓಟ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಗ್ ಅನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಆಕಾಶದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾರಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟು ಮಜಬೂತಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಶೀಶ್ ಸುಧೀರ್ ಮೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಸರ್. Hello. What is the beautiful specifications on this Sarang? How do you feel? So Sarang helicopter is the Sarang helicopter display team was formed in the year 2002, and the Sarang team flies the homemade ALH helicopter, Advanced Light Helicopter Dhruv, and this helicopter is manufactured right here in Bangalore by Hindustan Aeronautics Limited. So the story which began with the Sarang helicopter display team with the ALH, now slowly after that HAL has manufactured different versions of ALH, and now we see the LUH, light utility helicopter, which is flying here, and the light combat helicopter which is flying here. Those are future generations of where the journey started with this helicopter behind us. So this is the beginning of that journey.
It's very different kind of helicopter because it has very beautiful pictures, peacock and feathers. How it has been planned like? Okay, so now it's a very good point that you've made, that there is a peacock painted on this helicopter. Now, why is a peacock painted here? That's because the peacock is the national bird of India, and this team represents Indian aviation. It represents India. It represents Indian Air Force. Okay, so as representatives, they carry the national bird of India's symbol over here. And incidentally, sarang means peacock in Sanskrit. So that is the importance. As you said, it is very lightweight. Can you please come, sir? It is very lightweight and utility helicopter. What is the weight of this helicopter? So the maximum weight that the helicopter it can weigh is 5,500 kilograms. So that is the maximum weight of this helicopter, with all the fuel, all the material, all the payload that it can carry. It is maximum 5,500. How high it can fly? It can go to an altitude of 6 kilometers. Okay. And very close to Earth also? Oh yes, yes. From 0 feet or 0 meters, it can fly right up to 6 kilometers. Okay. And it is Indian made? It is Indian made, yes. Manufactured by HAL. Thank you. My pleasure. ಇದಿಷ್ಟು ಆಶೀಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ದಶರಥ್ ಸಾವ್ರು, TV5 ಯಲಹಂಕ. ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೀವೇ ಕೇಳಿ. ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಿರುವಂತಹ, ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಮಾನಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಜನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ವೆರೈಟಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹಾರುವಂತ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೈ ಪುಳಕ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಂತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರದ್ದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬಾ ದಿನ ಡ್ರೀಮ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರಾಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ ದೇಶದ ಜೆಟ್ಸ್, ನಮ್ ದೇಶದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರೊಂದು ಸಂತೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಮಿಥಿಲಾ ಮೇಡಮ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ. ಈವನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ 96 ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥ್ರಿಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಈ ವರ್ಷದ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಹೋದ ವರ್ಷ 2020 ಬರಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 2018 ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಗೋವಾಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಖುಷಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಸುಮಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು. ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏಷ್ಯಾ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ದೇ DRDO ಸ್ಟಾಲ್ ಸಹ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಲಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೈಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೌಂಡ್ ಅದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಾತಿ, ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಶೋ ಅಂತೂ ನಿಜ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಅದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು 4 ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೋರ್ಗು ಮಾತ್ರನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಎಷ್ಟೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಮಾನಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೆಸರೇನ್ ನಿಮ್ದು? ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರು ಅಂತ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ಊರಿಂದು? ನಮ್ದು ಶಿಲ್ಗಡ್ ತಾಲೂಕು, ಕಾಚಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕರು ರೋಮಾಂಚನ ಅನುಭವವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾರಾಟವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ದಶರಥ್ ಸಾವ್ರು, TV5 ಯಲಹಂಕ.